Hello students, in previous video we learned some chemical reactions of alcohols and phenols. Now in this video today we learn some other chemical reactions of alcohols and phenols. विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण अल्कोहोल्सच्या काही केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी केल्या. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण त्याच्या पुढच्या काही केमिकल प्रॉपर्टी आपण अल्कोहोल्स आणि फिनॉल्सच्या स्टडी करणार आहोत. त्या आहेत रिएक्शन्स ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड. जो अल्कोहोल आणि फिनॉल मध्ये OH बॉन्ड असतो तो OH बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळे ज्या रिएक्शन्स होतात त्या रिएक्शन्स आपल्याला आजच्या व्हिडिओमध्ये स्टडी करायच्या आहेत. त्याच्यातलं पहिलं की या OH bond breaking मुळे due to the breaking of OH bond we can understood the acidic character of alcohols and phenols. या OH bond च्या ब्रेकिंग मुळे आपण अल्कोहोल्स आणि फिनॉल्स मध्ये ऍसिडिक कॅरेक्टर असतं की नाही हे आपण स्टडी करू शकतो. की जे आपण इन शॉर्ट मागच्या व्हिडिओमध्ये केमिकल रिएक्शन ज्या होत्या त्याच्यामध्ये आपण स्टडी केलं होतं. लिटमस पेपर जो होता लॅबोरेटरी टेस्ट त्याचा यूज करून आपण स्टडी केलं होतं. त्याच्यातलं पहिलं बघा ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑफ अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्स. अल्कोहोल्स आणि फिनॉल्सचं ऍसिडिक कॅरेक्टर. In previous video we learned the laboratory test or litmus paper test. In that test we see the aqueous medium of alcohol is neutral and aqueous medium of phenol is weak acidic in nature. Aqueous alcohol is neutral in nature, but aqueous phenol is weak acidic in nature. Okay, and we can also understood this acidic nature by the ionization of OH group in aqueous medium. आणि आपण या अल्कोहोल्स आणि फिनॉल्सचं जे ऍसिडिक नेचर आहे का न्यूट्रल आहे का बेसिक आहे ते आपण मागच्या रिएक्शन्स मध्ये इन शॉर्ट स्टडी केलं होतं. ते आपण या व्हिडिओमध्ये या OH बॉन्डच्या आयोनायझेशनचा यूज करून आपण स्टडी करू शकतो. आणि ज्या वेळेस when this OH group is get ionized in aqueous medium, how that OH group or how that negative charge, जर समजा आपण कोणताही OH group घेतला, अल्कोहोल घेतला आणि अल्कोहोलला जर आपण aqueous medium मध्ये जो वॉटर मध्ये डिसॉल्व केलं तर वॉटर मध्ये डिसॉल्व केल्यानंतर आपल्याला अल्कोऑक्साइड मिळेल आणि SiO+ मिळेल. आता इथं काय झालं, हियर दिस OH group gets ionized. याच्यामध्ये हा OH group जो आहे याचं आयोनायझेशन झालं लक्षात. अँड हियर वी गेट अल्कोऑक्साइड आयन. आणि आपल्याला काय भेटलं बघा, अल्कोऑक्साइड आयन. ओके, हाऊ दिस अल्कोऑक्साइड आयन इज स्टॅबिलाइज्ड और डिस्टॅबिलाइज्ड, that shows the acidic character of alcohols and phenols. In how much extent this ionization or this stabilization of negative charge on oxygen, that shows the acidic character of alcohols and phenols. In this video we study this acidic character of alcohols and phenols by using the extent of stabilization of this negative charge on alkoxide ion or in a phenoxide ion by using the resonance effect or inductive effect. Okay, we see the first stabilization of alcohols in aqueous medium. Aqueous medium मध्ये अल्कोहोलचं स्टॅबिलायझेशन कसं होतं. ऑलरेडी
I write the ionization of this alcohol in aqueous medium. जर आपण अल्कोहोलला वॉटर मध्ये डिसॉल्व केला तर आपल्याला अल्कोऑक्साइड आयन मिळतं आणि H3O+ मिळतो. ओके, हियर दिस R group the electron donating group. R group इथं काय असतो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असतो. And this oxygen carry a negative charge. This R group, we know that this R group shows positive inductive effect. हा R group जो असतो अल्किल ग्रुप कोणता इफेक्ट दाखवतो, पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. मीन्स this R group donate its electron through inductive effect through sigma bond. हा जो R group असतो त्या सिग्मा बॉन्ड ने त्या पुढच्या स्पेसिसला इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो त्याच्याकडचे इंडक्टिव्ह इफेक्टने, पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्टने. But here this oxygen carry a negative charge, and when this R group donate its electron through inductive effect to this negatively charged oxygen atom, hence these alkoxide ions destabilize. आणि अल्कोऑक्साइड आयन काय होतं, डिस्टॅबिलाइज होतं. These alkoxide ion destabilize in aqueous medium. आणि अल्कोऑक्साइड आयन जे असतं ते aqueous medium मध्ये destabilize होतं because this negative charge, due to this negative charge acquired by oxygen, and this R group donate its electron to the negatively charged oxygen atom, and that donation of electrons from this R group destabilize the alkoxide ion. हा अल्किल ग्रुप पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट ने या निगेटिव्ह चार्ज असलेल्या ऑक्सिजनला इलेक्ट्रॉन प्रोव्हाइड करतो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो. त्यामुळे हा अल्कोऑक्साइड आयन ॲक्वियस मीडियम मध्ये डिस्टॅबिलाइज होतो. तो स्टॅबिलाइज होत नाही, तो डिस्टॅबिलाइज होतो. बट इन द अदर हँड, the phenol, here I draw the structure of phenol. Okay, जे समजा आपण इथं फिनॉलचं आयोनायझेशन केलं ॲक्वियस मीडियम मध्ये किंवा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ केले तर ते स्ट्रक्चर्स असे मिळतील. Phenoxide ion. Okay, and here this negative charge or this negatively charged oxygen is in the resonance with this phenyl ring. This phenyl ring. हा negatively charged oxygen जो असतो हा या phenyl ring सोबत resonance मध्ये आहे. कशामध्ये बरं तो, resonance मध्ये. After the ionization of this phenol in aqueous medium, this negative charge or the negatively charged oxygen is in a resonance with phenyl group, and that negative charge is delocalized over this phenyl ring. आणि हा जो निगेटिव्ह चार्ज असतो हा निगेटिव्ह चार्ज हा टोटल phenyl ring वर delocalize होतो, and that can be explained by using the resonance effect. आणि त्याला आपण resonance effect ने एक्सप्लेन करू शकतो. कसं बघा, ओके. अगेन हा निगेटिव्ह चार्ज जो आहे सेकंड कार्बन असलेला निगेटिव्ह चार्ज और दिस निगेटिव्ह डेन्सिटी, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इज अगेन in the conjugation with this double bond. Okay, again this negative charge double bond, both are in a conjugation. Okay, again this delocalize over this. Okay, again
Here, this negative charge is delocalized over this whole phenyl ring due to the resonance effect. या रेझोनन्स इफेक्टमुळे हा जो निगेटिव्ह चार्ज असतो या टोटल फिनल रिंग वरती काय होतं बरं, delocalize होतो. and due to this the phenoxide ion stabilize due to the resonance effect. आणि या रेझोनन्स इफेक्ट मुळे हे फिनॉक्साइड आयन काय होतं, स्टॅबिलाइज होतं. and hence the ionization of phenol is stabilized, or here the conjugation base produced due to the ionization of phenol, that is phenoxide ion, is stabilized much greater extent as compared to alcohol in aqueous medium. Hence phenols acts as a weak bases. म्हणून weak acids म्हणून फिनॉल काय म्हणून ऍक्ट करतात बरं, वीक ऍसिड्स म्हणून त्यांचं कॅरेक्टर असतं, नेचर असतं. ड्यू टू द आयोनायझेशन इन aqueous medium and stabilization of conjugate base of phenol, that is phenoxide ion, due to the delocalization of negative charge over the phenyl ring due to resonance effect. Okay, म्हणून फिनॉल जे असतात त्यांचे नेचर हे वीक ऍसिडिक नेचर असतं. ओके, आता आपण पुढची रिएक्शन बघू. पुढची रिएक्शन आहे इस्टरिफिकेशन. या इस्टरिफिकेशन रिएक्शन मध्ये सुद्धा काय होतं रे, हियर इन द इस्टरिफिकेशन रिएक्शन देयर इज ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड टेक प्लेस. इथं या इस्टरिफिकेशन रिएक्शन मध्ये सुद्धा कशाचं ब्रेकिंग होतं, या OH बॉन्डचं ब्रेकिंग होतं, लक्षात घ्या. ओके, मग काय होतं याच्यामध्ये, in these reactions alcohols or phenols reacts with, त्यांची रिएक्शन कोणासोबत करू शकतो आपण, कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स और त्याच्यासोबत ऍसिड अनहायड्रेट्स असतील, किंवा और ऍसिड क्लोराइड्स असतील, सॉरी ऍसिड हॅलाइड्स आपण त्यांना म्हणू शकतो, किंवा क्लोराइड्स, ऍसिड क्लोराइड्स असतील, हॅलाइड्स. ओके, and they give a product esters, different types of esters. लक्षात घ्या, याच्यामध्ये काय होतं, अल्कोहोल्स, फिनॉल्स get reacts with carboxylic acids, acid anhydrides or acid halides, and they gives a product esters, and this reaction take place in the presence of acids. लक्षात, ही रिएक्शन ऍसिडच्या प्रेझेन्स मध्ये होते. ऍज अ कॅटलिस्ट म्हणून आपण इथे ऍसिड यूज करतो आणि आपल्याला यांच्यापासून जो प्रोडक्ट मिळतो तो असतो इस्टर असा प्रोडक्ट असतो. मग आपण स्टेप वाईज एक एक बघून घेऊ. पहिल्यांदा अल्कोहोल फिनॉल्सची रिएक्शन कार्बोक्सिलिक ऍसिड सोबत बघू आपण, आणि मग नंतर ऍसिड अनहायड्रेट, आणि मग लास्टली नंतर ऍसिड क्लोराइड सोबत ती आपण रिएक्शन स्टडी करू. ओके, फर्स्ट पहिलं रिएक्शन्स ऑफ अल्कोहोल्स with carboxylic acids, alcohols and phenols with carboxylic acids. Okay, तर याच्यात काय होतं, in this reaction alcohols or phenols reacts with carboxylic acid in the presence of concentrated sulfuric acid as a catalyst, and they gives a various type of esters. त्याच्यापासून आपल्याला various types of esters मिळत असतात. एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो इथं बघा, किंवा जनरल रिएक्शन घेऊ शकतो. ROH अल्कोहोल reacts with carboxylic acid. Okay, and they gives, this is a carboxylic acid. Okay, here we use a concentrated sulfuric acid as a catalyst. This is a reversible type of reaction. And when the ester is formed along with water, इथं water सोबत ester form होतो, ester सोबत water form होतो, and this reaction is shifted
towards the forward side. This reaction is a irreversible manner. This reaction takes place in a reversible manner, but this reaction should be goes toward a forward manner by removing of this water molecule according to the Lee-Chatelier's principle. जर आपण ही रिएक्शन रिव्हर्सिबल मॅनर मध्ये होते, पण या रिएक्शनला आपण फॉरवर्ड करू शकतो जर आपण अकॉर्डिंग टू ली-चॅटलियर्स प्रिन्सिपल वॉटर मॉलिक्यूल जसाही फॉर्म व्हायला लागला आणि आपण वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह करायला लागलो तर ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शनला शिफ्ट होऊ शकते. सिमिलरली इथं फिनॉल सुद्धा कार्बोक्सिलिक ऍसिड सोबत रिएक्ट होतात आणि त्यांच्यापासून आपल्याला इस्टर मिळत असतो. This is phenol, this is acid, and they gives product ester. In short, आपण esterification ची definition कशी करू शकतो? The formation of ester molecule by using alcohols and or phenols. They reacts with carboxylic acids, acid anhydrides, or acid halides in the presence of acid. This total process called as esterification. Esterification of alcohols or esterification of phenols. आता आपण सेकंड बघू, reaction with acid anhydride. Reaction with acid anhydride. Okay, मग याच्यात काय होतं? फिनॉल alcohol or phenol reacts with acid anhydrates. Alcohols or phenols reacts with acid anhydrates. Okay, in the presence of acid, sulfuric acid as a catalyst. Okay, they gives a product. सेम ईस्टर आपल्याला इथं प्रोडक्ट मिळणार आहे. R C डबल बॉन्ड O R डॅश R O C डबल बॉन्ड O R डॅश प्लस R डॅश C डबल बॉन्ड OH. ओके, इथं आपल्याला दोन प्रोडक्ट भेटले. फर्स्ट इज ईस्टर अँड अदर इज कार्बोक्सिलिक ऍसिड. त्याच्यानंतर similarly to like this alcohol, phenol also reacts with acid anhydrides. Okay, this is phenol. Okay, and this reacts with acid anhydride. They gives product ester. And along with carboxylic acid. Now, returns to the next reaction, that is reaction with acid halides. Reaction with acid halides. आता आपण पुढच्या रिएक्शन कडे जाऊ, रिएक्शन विथ acid halides कडे. Here in this reaction, the slightly change in this reaction is that here we use the pyridine base. Here we use the pyridine base for the neutralization of HCl hydrochloric acid formed during the reaction.
तिथं आपण एक स्लाइड चेंज असतो की ही जी रिएक्शन होते ही रिएक्शन इन द प्रेझेन्स ऑफ बेस होते. रिएक्शन विथ ऍसिड हॅलाइड ही रिएक्शन इन द प्रेझेन्स ऑफ बेस होते. पिरिडीन आपण इथं बेस यूज करतो आणि तो पिरिडीन आपण यूज करण्यामागचे रिझन आहे की रिएक्शन होत असताना जो HCl फॉर्म होतो प्रोडक्ट साइडला त्याला न्यूट्रलाइज करायचं. लक्षात. मग जर त्याला आपण न्यूट्रलाइज नाही केलं, पिरिडीन नाही यूज केला तर ती रिएक्शन रिव्हर्स होऊन जाते. दॅट रिएक्शन गेट्स द रिव्हर्स डायरेक्शन. ओके. मग काय रिएक्शन ते बघा, अल्कोहोल हा रिएक्ट होतो ऍसिड क्लोराइड सोबत. ओके. दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेझेन्स ऑफ पिरिडीन. ही रिएक्शन पिरिडीनच्या प्रेझेन्स मध्ये होते. कारण इथं बघा इथं हा HCl प्रोड्यूस होणार आहे. या HCl ला न्यूट्रलाइज करण्यासाठी ही रिएक्शन पिरिडीनच्या प्रेझेन्स मध्ये होते. ओके. सिमिलरली अल्कोहोल सारखा फिनॉल सुद्धा रिएक्ट होतो. इन द प्रेझेन्स ऑफ पिरिडीन. ओके. आणि काय फॉर्म होतो आपल्याला इथं इस्टर फॉर्म होत असताना दिसतोय आणि त्याच्यासोबत HCl फॉर्म होतो आणि या HCl ला न्यूट्रलाइज करण्यासाठी आपण इथं पिरिडीन यूज केलेला असतो. ओके. द रिमेनिंग रिएक्शन्स वी स्टडी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.